Dodo, Dodo, we're trying to shoot. So today is one of those days when I have invited the Tanushree Shankar Dance Academy Mumbai teachers home for lunch, and I thought let them talk a little bit about their experience from learning the Uday Shankar style of dance from my mother and their experience in Bombay, and both of them will speak in two languages, one in English and one in Bangla, so that you can get an idea of what's going on. So this is Tanushree, namesake. She and Ma have the same name, and this is Pratibha. Thank you, Mishtudi. So I was 5 when I got there, and there was a Didi whose name was Shumana. So she told my father that she should learn the style. Shumana Di was also a student at that institute, and from that my journey started. I was a student for a long 16 years, and after that, in 2022, I joined the Tanushree Shankar Dance Company as a troupe member. And after that, I'm here in Mumbai. And it was kind of my dream to learn and to pass on, which I've learned. First of all, this Uday Shankar style is like knowing your body parts, knowing and learning how to move your body with music. And trust me, if you want to learn Uday Shankar style, there's no one in the world that can teach you Uday Shankar style this well other than ma'am. She's very down to earth and the best teacher I've ever got in my life. She told us that when you're dancing, draw a line and do something like a graph. If your movement is so broad, you have to cut it down. Some of the movements are, she told us, just breathe in and breathe out. There's like, if you're going up, if you're going down, this feels like the dance, the movement has that energy which I have. So yeah, that's it. When I was coming to Mumbai, I was very nervous that will I be able to teach? Will I able to, match the expectations that she had with me? And Mishtudi, I have to tell you this. When I reached here, this place, it really felt like home. Thank you for that. Oh, come on. But I'm so glad that you're having a good experience. And I would love it if Tanushree, you share your experience in Bangla now that we're having admissions in Kolkata. Our main branch is in Kolkata. So I'm also getting Tanushree, who's now teaching the Uday Shankar style in Mumbai, to give you an experience, a taste of her experience from the beginning when it comes to Kolkata and her experience here. She's a much more senior member in the faculty. Today I've called them over for lunch, and I thought, share your experience, because me constantly talking about my family compared to somebody who started learning here from the age of 4 and 5 and now they're teaching. That's their journey, and I think there couldn't be a better person for explaining this other than them. নমস্কার, আমি তনুশ্রী। আমার নাচের স্কুলে জার্নি কিভাবে শুরু হলো? প্রথমে আমার এক কাকা আমার মাকে এসে বলে যে বৌদি ও তো নাচ করতে ভালোবাসে, ওকে তুমি একটা ভালো জায়গায় দাও না। তো আমার মা, আমাদের বাড়িটা এত দূরে, এত জার্নি করে কি করে যাব জানি না, পারবো না, এই করতে করতে আমাকে জোর করে প্রায় ভর্তি করলো। সেই তখন থেকে আমার জার্নি শুরু। আমি নাচের স্কুলে আজ 22 বছর ধরে আছি। আমি 2003-তে নাচের স্কুলে ভর্তি হই এবং তারপর থেকে আমার জার্নি শুরু। আমার 15 বছরের কোর্স ওখানে, স্টুডেন্ট লাইফ। তারপরে আমি 2012 থেকে ট্রুপ জয়েন করি এবং এখনও করছি। তার সাথে সাথে এখন ওখানে শেখাচ্ছিও, আমি ফ্যাকাল্টি মেম্বারও হয়েছি। তো তার জন্য তনুশ্রীদিকে থ্যাঙ্কস। আর আমার নাচের স্কুলের এক্সপিরিয়েন্স, প্রথম যখন আমি নাচের স্কুলে যাই তখন মানে আমি অনেক দূর থেকে আসি, এরকম মানে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই বা কলকাতা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আমি যখন যাই আমার প্রথম ক্লাসে, আমার মনে আছে আমি একটা ফ্রক পরে যাই। তো এবার ঢোকার পর আমি খুব অবাক হই যে এরকম একটা জায়গা হতে পারে, এত সুন্দর। এবং মানে
আমার কাছে ওটা একটা মন্দিরের মতো এখনও। মানে আমি যেদিন থেকে ভর্তি হয়েছি আজকের দিন অবধি আমি পাম এভিনিউ গেলে ওই ফিলটা পাই যে মানে তনুশ্রী শঙ্কর ডান্স একাডেমি 2003 সালে আমার কাছে যেটা ছিল আজ 2025 সালেও আমার কাছে এক্স্যাক্টলি সেম জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। ক্লাস নিচ্ছিলেন দিদিরা, তো প্রথম যখন ক্লাস করি মানে আমরা ক্লাসিক্যালের নাম শুনেছি, আমরা ট্র্যাডিশনাল করেছি, কিন্তু এইরকম একটা স্টাইল হয় যেখানে তুমি ফ্রি, মানে কিভাবে বডি মুভ করছে, কিভাবে টর্সো মুভ করছে, যেরকম প্রতিভাও বললি যে আমাদের বডি পার্টকে জানা, এই যে বডি পার্টকে জানা, এই নোয়িংটাই আমাদের মধ্যে প্রথম কথা অ্যাটলিস্ট আমার মধ্যে তো ছিল না। তো এত গ্রেসফুল যে একটা ডান্স ফর্ম হতে পারে সেটা তো প্রথম দিন গিয়ে আমি খুব মানে অবাক হয়ে যাই, কারণ আমি খুব ছোট ছিলাম। তারপরে আসে ক্লাসে করতে দেয় ইম্প্রোভাইজেশন। এই টার্মটার সাথে তো আমি মানে আমার পরিচয়ই ছিল না। তো ইম্প্রো দেয় ক্লাসে করতে, তখন ভাবি যে ইম্প্রোটা কি, তখন আমাদের বোঝানো হয় যে ইম্প্রোটা কি। তখন আমার যেটা মাথায় এসেছিল যে আমাকে নাচ বানাতে হবে, মানে আমরা সবাই মিলে নাচ বানাবো, আমরা তো কিছুই জানি না, আমরা তো এত ছোট, মানে কিন্তু যেভাবে গাইড করলো, যেভাবে ব্যাপারটা ঘটলো গোটাটা, এবং তারপরে যে একটা কি বলবো রেজাল্ট এলো সেটা দেখে টেরা ব্যাকা হয়েছিল, কিন্তু হ্যাঁ নিজেই খুব শখ ছিলাম যে আমার ফার্স্ট টাইম ওখানে গিয়েই প্রথমবার কিছু বানানো, যে আমিও একটা নাচ তৈরি করতে পারি, এইটা আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছিল। এবার আসি তনুশ্রী দির পার্টে। তনুশ্রী দি যখন ক্লাসে এসছে, ঠিক আছে, আমি ভাবছি এটা তনুশ্রী দি, মানে আমি ঠিক দেখছি, মানে এত সাধারণ একজন মানুষ, মানে এত বড় মাপের মানুষ হয়েও মানে উনি খুব মাটির কাছে থাকতে পছন্দ করেন, বেসিক্যালি উনি ডাউন টু আর্থ, মানে ওনার সাথে যারা না মিশবে তারা বুঝবে না, মানে যারা ওনার কাছে এসছে তারা জানে উনি কেমন। তো যাই হোক এভাবে শুরু, ওনাকে দেখে তো প্রথমে খুব ভয় লাগছে, কি করব বুঝতে পারছি না, কিন্তু ক্লাস এরম এরম করে ইজি করে দেন, এবং সবার কাছে উনি মানে কিভাবে যে ক্লাসটা এরম ইজি করে ভয় না পেয়ে করা যায় সেটা ওনার কাছে না এলে কিন্তু কেউ জানতে পারবে না। এইবার যখন আমি অ্যাডভান্সের পরীক্ষা দিই, সেই পরীক্ষাটা একটা মনে হচ্ছে ভয়ে আমরা ভীষণ মানে বিভীষিকা, বেসিক্যালি বিভীষিকা, মানে আর দিতে বললে দিতে পারবো না এরম ব্যাপার। তো ক্লাসে যখন ঢুকি, পরীক্ষা যখন দিই, এত নার্ভাস লাগছিল। তনুশ্রীদির কাছে যখন ভাইভা দিতে যাই, তনুশ্রীদি বলছে তো ভয় পাচ্ছিস কেন, কি হয়েছে, যেরকম ক্লাসে নাচিস স্টেজে নাচিস ওরমভাবে পরীক্ষা দে। আর সত্যি কথা ওনাকে ওই দিন দেখে উনি যে কথাগুলো বলেন না, সমস্ত কিছু ইজি হয়ে যায়। তারপর ওখান থেকে পাশ করা, স্কলারশিপ পাওয়া, আমাদের স্কলারশিপে আমার লন্ডনে যাওয়া, ওখানে গিয়েও তনুশ্রীদির সাথে ফার্স্ট আমি তনুশ্রীদি শেখালো কি করে ওয়ার্কশপ নিতে হয়, বা ওয়ার্কশপের ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি প্রথম জানলাম। এর আগে আমরা নাচের স্কুলে প্রচুর ওয়ার্কশপ করেছি। তনুশ্রীদি চেষ্টা করেন কত রকমভাবে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ডান্স ফর্মের সাথে উনি পরিচয় করাতে পারবেন। যেমন আমরা প্রচুর কন্টেম্পোরারি ওয়ার্কশপ করেছি, ছৌয়ের ওয়ার্কশপ করেছি, আমাদের নাচের স্কুলে একটা টাইমে যেমনি বিভিন্ন রকম কাথাকালি ক্লাসও হতো। তো উনি সবসময় চেষ্টা করেন যে আমরা কিভাবে শুধু আমাদের স্টাইলটা তো শিখছি ঠিক আছে, কিন্তু উনি মনে করেন, উনি বিশ্বাস করেন আমাদের সমস্ত কিছু জানা উচিত, বা আমাদের ওই নো হাউটা থাকা উচিত যে কিভাবে কি হচ্ছে। আমি একটা শিখলাম আমি অন্যদের সম্পর্কে কিছু জানলাম না সেটা নয়, এবং আমাদেরকে এরকম নোটসও পড়তে হয় যেখানে আমরা প্রচুর বিদেশি ডান্সারদের সম্পর্কে জানতে পারি, আমাদের এদেশের বিভিন্ন ডান্সারদের কথা জানতে পারি, প্লাস উদয় শঙ্কর তো আছেনই। তো এইবার আমরা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার পর যখন আমরা প্রথম বাইরে যাই, এই বাইরে যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা মানে সাংঘাতিক। প্রথম কথা তনুশ্রীদির সাথে ট্রাভেল করব, কোনো দিন আগে গেছি কিন্তু গোটা ট্রুপ সাথে গেছে, কিন্তু স্কলারশিপ পাওয়ার পর মানে যারা যারা স্কলারশিপ পেয়েছে তারা ওনার সাথে ট্রাভেল করবে, আর আমাদের ব্যাচে আমরা দুজনই ছিলাম, আমরা ভয়ে সিটিয়ে আছি কি করব। এবার গেছি এয়ারপোর্টে যাওয়ার পর ওনার মুখ দেখে ভাবছি যে এত মানে তনুশ্রী কি মানে এত ফ্রি হয়ে গেলাম, এত ফ্রি হয়ে গেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি এয়ারপোর্টে ঢোকা থেকে গোটা জার্নিটা মানে অসাধারণ। কি করে খেতে হয়, মানে কাটা চামচ কি করে ধরবো, কোথা দিয়ে খাবো, কোথায় প্লেট রাখবো, কার সাথে কিভাবে কথা বলবো, আমি নাচের স্কুলে না আসলে অনেস্টলি আমি এটা কোনো দিন জানতে পারতাম না। হয়তো জানতাম কিন্তু প্রপার ওয়েতে জানতে পারতাম না। আমার জীবনের 90% এক্সপিরিয়েন্স এবং
আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার যতটুকু ভালো, তার মধ্যে হয়তো 15% আমার বাড়ি থেকে এসছে, বাকি 85% কিন্তু তনুশ্রীদি শিখিয়েছে। এবং এটা আমি কোনোদিন অস্বীকার করতে পারবো না। আর যদি কেউ আমাকে ভালো, কারোর যদি আমাকে ভালো লাগে, কেউ যদি আমাকে ভালো বলে, আমার কথাবার্তা ভালো লাগে, আমার শেখানোটা ভালো লাগে, সেটার ক্রেডিট কিন্তু আমার বাড়ির লোকের পাশাপাশি তনুশ্রীদির উপরে ম্যাক্সিমামটা যায় এবং ওখানকার গোটা টিচার ফ্যাকাল্টির উপরেও যায়, কারণ ওনারা তনুশ্রীদি আমাদেরকে তৈরি করেছে। এইবার ওনার সাথে তো গেছি, ওই এক্সপিরিয়েন্সটা তো কোনো দিন ভুলবো না, ওটা একদম অন্য রকমের এক্সপিরিয়েন্স। একা চলা কি করে হয়, মানে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে এখানে যাবি না ওখানে যাবি না আমাদের মা বাবারা বকতে থাকে, কিন্তু উনি শিখিয়েছেন কি করে নিজের দায়িত্ব নিজে নিয়ে একা বাইরে বেরিয়ে যাওয়া যায়, লোকজনের সাথে মেশা যায়, এবং ভালো জিনিস দেখতে হবে, ভালো জিনিস খেতে হবে, এবং কিভাবে কারোর সাথে মিশবো, এই গোটা প্রসেসটা কিন্তু ওনার থেকেই শেখা। আর তনুশ্রীদি যেভাবে ক্লাস নেয়, যদি আপনারা কেউ ওনার ক্লাস করে থাকেন তারা জানবেন, আর যদি কেউ ক্লাস না করে থাকেন তাহলে তো অবশ্যই আসতে হবে ক্লাসটা কেমন হয় জানার জন্য। মানে একটা অন্য ধরনের এক্সপিরিয়েন্স পাবেন, যেটা আমার বিশ্বাস এর আগে কখনো পাননি। কি করে হাঁটতে হাঁটতে নাচ করতে চলে যাওয়া যায়, এটা বোধহয় ওনার থেকে বেটার এখন আর কেউ বলতে পারবে না বা শেখাতে পারবে না। অ্যাজ আ পার্সন, অ্যাজ আ ডান্সার, অ্যাজ আ মাদার, মানে তোমার যদি টিচার ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু উনি আমাদের মাই, একদমই একদম। এবার আসি মুম্বাইয়ের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে। মুম্বাই যখন আসবো প্রথমে শুনলাম, তখন তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, মানে প্রাণটা উড়ে যাচ্ছে। আত্মারা হোয়াট? আত্মারাম খাঁচা ছাড়া, মানে আত্মা খাঁচা থেকে উড়ে যাচ্ছে এরকম ভাবে। তার আগে খাঁচাই ছিল? তার আগে খাঁচাই ছিল, সেই এখন খাঁচাটা খুলে গেল। তো প্রচন্ড ভয়, প্রচন্ড নার্ভাস, কি হবে, কি করে যাতায়াত করব, কি খাবো, কাজ্জি বাড়ির খাবার খেতে পারবো না কতদিন, চিন্তা নেই, খাবার থাক। কিন্তু কিন্তু জানতাম না যে এখানে কোথায় আসছি। সারা দিন খেয়ে যাচ্ছি, মানে সারাটা দিন। এবার আমরা মোটা হয়ে যাব, কিন্তু সেটা মিষ্টুদি বোঝে না। রোজ কিছু না কিছু রান্না করে। একটু খাবি? একটু খাওয়া যায় না মিষ্টুদি, একটু খাওয়া যায় না, কারণ এত ভালো রান্না হয়, সেটা কিছুতেই একটু খাওয়া যায় না। We can't control ourselves. এত সুন্দর রান্না করে, রোজ দিন কিছু না কিছু বানায়। ইনফ্যাক্ট আমি বলে রাখছি, যেদিন দেখবেন ভিডিও গেছে যে রান্নাটা হচ্ছে, সেই রান্নাটা আমাদের বাড়িতেও আসে, আমরা সেটা খাই এবং সেটা খেয়ে আমাদের পরম তৃপ্তি। 3 মাস ধরে বাইরের খাবার খাবি নাকি? So I made sure that their apartment is close to me, so I can take care of them. Gabe also takes care of them, and the food should be home food, right? So whatever we cook for everyone, including them. মিষ্টুদির কথা একটু না বললেই নয়। মিষ্টুদির নাম মানে হচ্ছে মিষ্টুদি শ্রীনন্দা শঙ্কর, যেটা উনি একদমই নন, উনি আমাদের মিষ্টুদি। তবে হ্যাঁ, মিষ্টুদির দুটো পার্ট আছে। যখন মিষ্টুদি প্রফেশনাল, তখন মিষ্টুদি একদম শ্রীনন্দা শঙ্কর হয়ে যায়, আর যখন মিষ্টুদি একদম আমাদের দিদি, তখন মিষ্টুদি হয়ে যায়। 2022 তখন সবে সবে আমি ট্রুপ জয়েন করেছি, আর তখন যে প্রোডাকশনটা আমরা করছিলাম সেটা ছিল দুর্গা, ব্যাঙ্গালোরের একটা শোয়ের জন্য। তো সেই সময় মিষ্টুদিকে আমার প্রথম সামনাসামনি দেখা। মিষ্টুদি সিঁড়ি থেকে নামছে, একটা ভয় তো ছিল, কারণ মিষ্টুদির ভয়েসে না একটা পাওয়ার আছে, একটা বেস আছে যেটা কাঁপিয়ে দিতে পারে, মানে এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স। আমি সত্যি ভয় পেতাম মিষ্টুদিকে, মানে এখনো অবধি ভয় আছে, ভয় নেই সেটা না, ভয় আছে, ভয় আছে, রেসপেক্ট আছে। মানে আমিও একটু ভয় পাই না, মানে সব সময় ভয় পাই না, কিন্তু কাজের সময় মিষ্টুদি না, কাজের সময় আমি একটু অন্য ইয়েতে নিখুঁত। তো মানে ভয় পেতাম, এখনো ভয় আছে, এখনো রেসপেক্টও আছে। এবার যখন মিষ্টুদি আমাদের সঙ্গে রয়েছে, খুব ফ্র্যাঙ্ক, খুব হাসি ঠাট্টা চলছে, ভীষণ ফ্রিলি আমরা থাকি, কিন্তু যে মুহূর্তে মিষ্টুদি কাজে আসে, যে মুহূর্তে মিষ্টুদি পারফেকশন নিতে শুরু করে, সবাই চুপ, গা মেলেনি, তাকানো মেলেনি, একসাথে ব্রিদ ইন ব্রিদ আউট, এইরকম ফরমেশনে এখান থেকে ওখানে গ্যাপটা দেখা যাচ্ছে না। যখন ভিডিও যায়, আমাদেরকে করতেই হবে এটা যে সবাই একসঙ্গে নাচছি, সবার হাতের লেভেল এক, সবার গায়ের লেভেল এক। আর যখন আমরা কোনো শোয়ের জন্য প্রিপারেশন নিই, প্রত্যেক দিন রিহার্সালের ভিডিও মিষ্টুদির কাছে যাবে। সারাদিন আমরা রিহার্সাল করছি, কিন্তু যে মুহূর্তে ওই ভিডিওর ব্যাপারটা আসে,
ওই দিদির মতোই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, কারণ আমরা জানি যে এই ভিডিওটা মিষ্টুদির কাছে যাচ্ছে। তো তখন আমাদের পুরো ব্যাপারটা থাকে যে না, ঠিক করতেই হবে। মিষ্টুদি এত ডিটেল, মানে এত ডিটেলে দেখে জিনিস, যে আমাদের প্রত্যেকের বডি লেভেল সেম আছে কিনা, হাতের লেভেল সেম আছে কিনা, ইভেন আমরা দেখছি কোথায়, সব কিছু যেন কোঅর্ডিনেটেডলি হয়। হ্যাঁ, আমাদেরকে দিয়ে করি নেয়। এবার মিষ্টুদির ব্যাপারে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে, সেটা মিষ্টুদিও জানি না কি বলবে এবার ও। সেটা আমি বলবো। সেটা হচ্ছে আমাদের একটা শো হয়েছিল, সেখানে নৃত্যাঞ্জলি নাচটা হয়েছিল। নৃত্যাঞ্জলি যে নাচটা, তাতে এই মুদ্রাটা, এই মুদ্রাটার প্রচুর ইউজ হয়। এইবার সবার হাতের শেপ আলাদা, আঙুলের শেপ আলাদা, সাইজ আলাদা, মানে লম্বা ছোট বিভিন্ন রকমের। এইবার কি করে এই মুদ্রাটা ধরবো, কারণ এত সবসময় টান করে থাকতে না, যে এরকম হবে, ফ্যানের মতো হয়, কিন্তু আনকনসিয়াস হয়ে গেলে না ব্যাপারটা এরকম হয়ে যায়, ব্যাপারটা এটা থেকে এটা হয়ে যায়। এইবার সব নাচ ঠিক আছে, হঠাৎ করে মিষ্টুদির ফোন এলো, এই তোদের হাতগুলো এরম হয়ে যাচ্ছে কেন, হাতটা টান করতে হবে, এটা যেন ফ্যানের মতো দেখতে লাগে। এবং এইটা যতক্ষণ না আমরা শোয়ের আগে, আমরা প্রত্যেক রিহার্সালে ভুল করছিলাম, ব্যথা হতে হবে। হ্যাঁ, ব্যথা তো হতেই হবে, মানে প্রত্যেকটা রিহার্সালে যতক্ষণ না আমাদের ঠিক হচ্ছে এই ব্যাপারটা মিষ্টুদি জাস্ট ছাড়লো না, আমাদেরকে শুধু এই মুদ্রাটার জন্যই নাচ করতে হলো, এবং এইগুলো জাস্ট যন্ত্রণা করছে, ব্যথা, মানে লাস্টে আঙুলটা এখান থেকে এরম হতে পারছে না, মানে ওখানে আটকে গেছে। The thing is, the mudra is such that to get it right, if your vein or this nerve doesn't hurt, তাহলে লুকটা আসবে না। So যতক্ষণ you get that pose, this is supposed to hurt. If it hurts, then it's right. এই যে মিষ্টুদির থেকে এগুলো শেখা, মানে আরেকটা এক্সপিরিয়েন্স, মিউজিক সেন্স মিষ্টুদির। আমরা এতদিন ধরে নেচে যাচ্ছি একটা জায়গা, যে একটা কোনো একটা কি বলে মিষ্টুদি ওটাকে, বেতালা আমি নিতে পারি না, একটা কিছু বেতালা, বা ইফ ইটস অফ বিট আমার কিরকম গা ঝিনঝিন করে। হ্যাঁ, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে, আরে রেকর্ডিং স্টুডেন্ট তো আমার বাবা আমাকে তাল গোনাতো, তো ওইটা যে ঢুকে গেছে আমার সিস্টেমে, I can't help it, but it helps, because when you are dancing, it should be like your body is playing the music. You should not go off beat. Off beat is over. Even if you're not a perfect dancer, if you're on rhythm, then it appeals. বস আমি তো ওতেই ব্যাংক করি, তোমাদের মতো তো নাচতে পারি না, চোখটা ভগবান দিয়েছে, বাট করিনি। তো ওই বিটটা যতক্ষণ না পারফেক্ট মিউজিক এসছে, শোয়ের দিন অবধি মিষ্টুদি বলছেন না, যদি মিউজিক প্রপার না আসে আমরা স্টেজে উঠবো না, আমরা নাচও করব না। এবং অ্যামিটি না, এটা ছিল হচ্ছে জার্নি, যে আমি বলছি এটা ভুল রেকর্ডিং, কিছুতেই মা শুনছে না, মানে আমরা কেউ বুঝতেও পারছি না তোমার কথাটা। Actually the first time that journey happened, I performed, so I knew ওই মুভমেন্টের বিটটা রেকর্ডিং এ কিছু অফ ছিল, so it was a wrong version that was being played. আর যখন বাজলো তখন মা বলছে না এটাই এলাম না, এটা না, এটার মিউজিকটা অফ, ওই একটা স্ট্রিং আসে, ওই মিউজিকটা করে ধরতে ওটাতে দম বেরিয়ে যেত আমাদের। সো যখন করছে তখন আমি মাকে বললাম, মা অরিজিনালি আমি নাচটা করেছিলাম, তোমারই কম্পোজিশন কিন্তু আমার মনে আছে, সো এখানে এইটা আছে বা এখানে এটা নেই, বিকজ আমি একবার করে নিলে তো আমার মনে থাকে। সো আই ট্রাই টু ডু দ্য কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি অ্যাওয়ে। মিষ্টুদি যখন কলকাতায় আসে, আমরা তো একটু ভয় পাই মিষ্টুদিকে, আবার প্রচন্ড ভালোবাসি, আমার ইমেজটা একদম যায়নি ইমেজ, শুনুন আপনারা। এইবার যখন আমরা কলকাতায় যাই, যখন শুনি যে মিষ্টুদি কলকাতায় আসবে, কি করে বোঝো? কি করে বুঝি? ঘর বাড়ি পরিষ্কার হতে থাকে, আমার মানে উপর থেকে 3 তলা থেকে 2 তলা অবধি, 1 তলা অবধি দেবুদা, সমীরদা, সার্কিদা সবকিছু ঝাড়ছে, পরিষ্কার করছে, সব মানে নিট অ্যান্ড ক্লিন। মিষ্টুদি আসবে শুনলে আলাদাই চলে, উপর থেকে নিচ অবধি শুধু ঝাড় পোছ মোছা, একদম যেন টিপ টপ থাকে। তো আমরা বুঝতেই পারি, আরে এত কিছু কেন হচ্ছে, মিষ্টুদি আসবে বলে। মেকআপটা এখন তোমরা এত ভালো করছো, দ্যাট স্মোকি আইটা তোমরা শিখেছো। আই ডিড আ ওয়ার্কশপ উইথ দেম ফর দ্য স্টেজ মেকআপ। আমরা যে নাচের মেকআপগুলো করি না, সেগুলো আমরা নিজেরা করি, মানে আমরা শোয়ের যে ট্রুপের জন্য মেকআপ করি সেগুলো আমরা নিজেরা করি। মানে মিষ্টুদি আমাদের সেটার জন্য একটা ওয়ার্কশপ নেয়, এবং ওয়ার্কশপটা মানে এত দারুণ ছিল, মানে আমরা খাতা পেন নিয়ে বসেছিলাম ওয়ার্কশপটা করতে, এবং সেটা একদিনেরই ওয়ার্কশপ ছিল।
আমাদের মেকআপ সম্পর্কে ধারণাটাই বদলে গেল এবং আমরা এরমভাবে 15 মিনিটের মধ্যে মেকআপ করি। ইনফ্যাক্ট মাঝে মাঝে তো আয়নারও দরকার পড়ে না, জাস্ট ব্রাশ এরম করে লাগিয়ে নিই। মানে অনেস্টলি মানে এখন আর কিছুরই দরকার পড়ে না, মানে আমরা 15 মিনিটের মধ্যে মেকআপ শেষ করি। এইবার মিষ্টুদি যে ব্রাশগুলো ইউজ করে, কিভাবে স্ট্রোক দেব, কিভাবে কি আঁকবো, স্টেজে কেমন লাগবে, এমনি সময় কেমন লাগবে, মানে একটা চুল যদি বেঁকা থাকে স্টেজে, তুমি খুব পার্টিকুলার গো। But that is what it's supposed to be. In show business, you have to show perfection. Ajke, you can have a personal problem, you can have any issues. Audience doesn't know that. They're paying for their ticket and you have to give them paisa vasuli. So your hair, to your makeup, to your moves, everything needs to be perfect. Your family issue, what's going in your family, why have you gained weight, why have you lost weight, that's not the audience's problem. You know, so that is when it comes to being professional. Hey, একটা fish fry খা। মিষ্টি পরে প্লিজ প্লিজ পরে, এই যে খাবার খাবার খাবার, এই আমি যে রান্না করেছি তোদের জন্য। খাবো মিষ্টি প্লিজ। একটু কাসুন্দি দিয়ে খা। অঙ্কু Anyway, we've heard too much about me. তুমি এগুলো জানতে? কি? তুমি এগুলো জানতে? এই ভয় পাও আমাকে? শুধু ভয় পাওয়া নাই, যে এত কিছু আমরা তোমাকে নিয়ে ভাবি বা এগুলো আমরা এক্সপেরিয়েন্স করেছি। আমাকে অরিত্র শৈলী একটু বলেছে তুমি কলকাতায় এলে আমরা কি ভয় পাই, এখানে এসে দেখি তুমি তো একটু ক্যাবলা আছো। আমার ক্যাবলার ব্যাপার না, আমি ফ্রি হয়ে যাই, খেতে ভালোবাসি, খাওয়াতে ভালোবাসি, বাট আই এম ভেরি ডিমার্কেটেড। ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্ক অ্যান্ড ফান ইজ ফান, ইউ কান্ট মিক্স দ্য টু। আর আরেকটা জিনিস, আমাদের কোনোদিন পোশাক আশাক, কি খাচ্ছি, কেমন পড়ছি, কেমন চলছি, এটা নিয়ে কোনোদিন ভাবতেই হয়নি, কারণ কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। ইনফ্যাক্ট তনুশ্রুতি মিষ্টুদি দুজনেই যেমনি, আমাদের বাইরে ধরো আমরা যদি কোনো অন্য ডান্স ফর্ম শিখি সেটাও সবসময় এনকারেজ করে, কারণ ওনারা চান যে ওনাদের স্টুডেন্টরা শাইন করুক। বাট দ্যাটস নো লিমিট টু লার্নিং। আমাদের স্টাইল শিখছো বলে তুমি, দাদু স্টাইল শিখছো বলে তুমি অন্য কিছু শিখতে পারবে না। অনেক স্কুলের রুল আছে, এখানে করলে এখানে পারফর্ম করবে না, এটা ওটা। ওয়াই ইউ আর অ্যান আর্টিস্ট, তোমরা আর্টিস্ট, হাউ ক্যান উই কার্ব ইউ? আজকে মার মেন ফোকাস ইজ ইউ শাইন ইন লাইফ আফটার ইউ লার্ন। পোল খোল দিয়া বেরা। আচ্ছা, এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ for talking about Ma. Forget about me. You scared the people I mean with me. ঠিক আছে, I'm doing my duties. I do my things as well. But I'm so glad that you could share Ma's essence. This is Bengali English so that everybody understands. People in Bombay as well as admissions are on in Kolkata. We've done a lot of adda, we've done a lot of talking. To join and learn the Uday Shankar style of dance, connect on 98300 5117 and 98300 5115 and get all the information you want for offline classes in Kolkata and Mumbai, main branch is Kolkata, and for online classes from anywhere in the world. To be able to share the Uday Shankar style of dance, which was started by my grandfather, whether I dance or not, it is my dream to spread it out all over the world, and I hope I can do it, and I need your blessings for that. And now, can we have some lunch? I'm hungry. Thank you, Mr. D. Thank you so much. Thank you. This is Neku Pushu.